Hi Anjali, so who do you miss the most? From my childhood, my grandparents were all old. So during a very early age, they all died, and so I did not have a really elderly support in my life. Also, around 11th standard, my father left me, and so that was like an extra loss in my life. And but I did not feel sad about it, or I did not feel lonely because my mother was there to support me. But it felt like she was the only one who was there for me. And after a point of time, I became emotionally disconnected with other people because I didn't want others to pity me or look at me at the situation and think, oh, she is not really well or something like that. And so I started distancing myself from others and not really having an emotional connection or social connection. I still talk to people and I still have friends, but I don't feel like I would share everything with them. Even now while talking to, I feel like I'm talking about someone else's problem instead of like saying it emotionally. And I feel like if I become more social and emotional, I'll have more extra good relationships with people and it will help me in my life. Okay. So what do you feel about our solution to your problem? About your solution, I'll actually attend it because when there is people who have actually gone through the problem, they'll show empathy instead of pity, and that's the main problem. I don't want others to think that I'm not fit for something or that I'm achieving something just because I went through this. And if it's somebody who has experienced it, I think they'll be able to help me better. Thank you. Hi Jia, how do you feel about being a single child? It's lonely at some times. So I have so many experiences being in daycare and different daycares. So இப்போ daycare வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டாலே ரொம்ப லோன்லியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் டைம் எதுவுமே இருக்காது. And also என் பேரண்ட்ஸும் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க and I don't have time to spend with them and all advices எனக்கு இருக்காது. So daycare போனால் it's like I feel really safe and really comforted அந்த மாதிரிலாம். And also I was really severely bullied school they will have their siblings to support them and protect them மாதிரி and so அப்போலாம் I feel எனக்கு இந்த மாதிரி யாராச்சும் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படிலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ன்ட்டு and அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எப்போவுமே ஒரு சப்போர்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்கள் சிப்ளிங் இருந்தால் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு சிங்கிள் சைல்டாக இருந்தால் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து எப்படி டேக்கப் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்துட்டு அதை எப்படி பண்ணுறது ஒரு அட்வைஸ் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இப்போல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்துட்டு ஐ சீக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் ஃபேமிலி சைடு வந்துட்டு எதுவுமே இல்லைன்ட்டு ஒரு லோன்லினஸ் இருக்கும் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு எப்போவுமே ஒருத்தங்க நல்லாயிருக்கும் So, what do you feel about our solution to your problem? If it was me, I would கண்டிப்பா நான் வந்துட்டு வருவேன் because I like to talk to people and I like to listen to advices, so வருவேன். Thank you, child. How do you feel? Being a single child is something that I've always dreaded because ever since I was a kid, if anyone said they could grant me one wish, my wish will always be to have a sibling. And it's something that I wish for ever since I can remember. But obviously, I've never been granted that wish. And I used to express it to my parents. I used to bring it up every chance I got, saying I always wanted a sibling. And over time, I realized that it was actually saddening my parents. And then one day, I ended up finding out. So I found out that like I could have had siblings, but due to unforeseen events, I didn't, which was not just something that saddened me, but also my parents. And so I learned their perspective of how this affected them. And so I stopped bringing it up. I stopped saying that I wanted siblings to my parents anymore. So maybe with friends or sometimes in class when I was asked, I do talk about it, but not a lot and not with a lot of emotions involved. So as time grew, I kind of suppressed that emotion. Like even right now, I really want siblings. But because I don't really have a source to open up to, I don't talk about it. So it's kind of just become suppressed to me. So it'd be nice if I had a place or just someone who I can open up to about this, and I know they would also understand and not feel really bad. So someone who's not personally connected to me, but who would actually understand what I'm going through. So if I had someone like that, I think it would really help me, and the whole mental suppression thing wouldn't happen. So maybe I can grow up to be a lot more fine in my mental health state.
So what do you feel about our solution to your problem? So I heard about your solution when I first came, and I really liked the idea. I feel like people like me, like I mentioned before, we do suppress these emotions because we do not know when the right time is or who the right person is to bring this up to. So I think knowing that there is a place where we are there to do this, we are basically there to talk about how we feel. We know that the environment is right, the people are right, so we know that we can't really go wrong in any way. So I think it would help us or encourage us to open up. So as time grows, we might become comfortable enough to talk to people about all of this, and this might take a lot of weight off our shoulders, and it might help us as we grow into individuals. Thank you so much. Welcome. Very good evening. My name is Rahman Khan. I'm a senior psychologist. I had a past 15 years experience in the counseling and therapies area. ஆக்சுவலாக மகிழகம் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்டை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுடைய கிருஷ்ணமல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வெரி குட் இனிஷியேஷன். எந்த அளவுக்கு இது இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சொசைட்டியில், இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைலில், மெக்கானிக்கல் லைஃப் ஸ்டைலில் நிறைய யங்கர்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கேர் பண்ணி பார்க்க முடியல. அட் த சேம் டைம் சில்ட்ரன்ஸ் கேர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லோவாகவே இருக்குது. பிகாஸ் ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுள்ள லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சேஞ்சஸில் இந்த குழந்தைகளை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி பார்க்க முடியல. இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் இப்போ இருக்கக்கூடிய என்வரான்மெண்டலை வந்து ஒரு மோல்ட் பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணணும்னு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இந்த மகிழகம் ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இப்போ சில்ட்ரன்ஸ் அண்டு பேரண்ட்ஸ், ஐ மீன் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப லேக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்பேஸை வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஃபில்ஃபில் பண்ணும். ஸோ பேரண்ட்ஸோடைய, ஐ மீன் சில ஓல்டு பேரண்ட்ஸோடைய டிப்ரெஷன்ஸ், ஐ மீன் ஓல்டேஜ் டிப்ரெஷன்ஸ்னு நிறைய இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி சைல்ட்ஹுட் ப்ராப்ளம்ஸு மெனி ஆஃப் திங்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான காமனாக இருக்கக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இட் கேன் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம எல்ஜிபிடிக்யூவில் இருக்கக்கூடிய, ஐ மீன் லெஸ்பியன், கே செக்ஸுவல் அண்ட் பைசெக்சுவல், கே அண்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ், இந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸை வந்து இன்வால்வ் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு வேறு லெவலில் வந்து ஒரு ஹைலி மாடிஃபைடாக நல்ல ஒரு சொசைட்டியில் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்டாக இது இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. பிகாஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனில் சைக்காலஜி அப்படின்னு எடுத்தாலே ஆல் ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஈக்குவலன் தான். ஸோ நோ ரிலீஜியஸ், நோ காஸ்ட், நோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன், நோ செக்ஸுவல் டிட்டர்மினேஷன் எதுவுமே கிடையாது. உளவியல் அப்படி சைக்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்னாலே எல்லா ஆல் ஆர் ஹியூமன் பீயிங் ஆர் சேம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருக்கட்டும், லெஸ்பியனாக இருக்கட்டும், கே பைசெக்சுவல் பர்சன்ஸாக இருக்கட்டும், ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு இனிஷியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் சைக்கோ எஜுகேஷன் கொடுத்து, ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத புரிய வச்சுட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த குரூப்பையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸோ இதில் வந்து இன்வால்வ் பண்ண முடியும், இந்த ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும். ஸோ நாட் ஓன்லி செக்ஸுவல் அர்ஜஸ், ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் வந்து இப்போ ஹியூமன் பீயிங் மத்தியில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு பேட் ஒப்பீனியன், ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டரா, ஸோ அவங்க வந்து பைசெக்சுவலா, ஸோ அந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் அவங்கள பார்க்காம, ஸோ அவங்களும் அஸ் அ ஹியூமன் பீயிங், ஸோ இந்த சொசைட்டியில் ஒதுக்கப்படாமல் அவங்களும் இந்த பீர் குரூப்பில் மிங்கிள் ஆகி ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூஸாக வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் கண்டிப்பாக கொண்டு வர சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இது நியூலி இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதை நம்ம ஹையர் லெவலில் கொண்டு போனால் மிகப்பெரிய சேஞ்சஸை நம்ம கண்ட்ரி லெவலில் இல்லை வேர்ல்டு வைட் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மெயின் வியூ ஆஃப் பாயிண்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இப்போ இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் பீப்புள். ஸோ ஓல்டேஜ் பீப்புள் இன்னைக்கு எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து ஆஃப்டர் 60க்கு அப்புறம் சம் லைக் டிமென்சியா, அல்சிமர் அப்படிங்கிற டிசார்டர்ஸ் வருது நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா எம்டினஸ், ஸோ ஓல்டேஜ் டிப்ரெஷன் நிறைய வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்க ரிட்டையர்டுக்கு அப்புறம் வந்து லைஃப்பை வந்து எப்படி ஒரு என்ஜாயபிளாக கொண்டு போகணும்னு தெரியாமல் நிறைய ஓல்டேஜ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. அதுபோக ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய சன் டாட்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் லோன்லியாக இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸும் இன்னைக்கு நிறைய இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம மிங்கிள் பண்ணும்போது, என்கரேஜ் பண்ணும்போது, ஸோ அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை நம்மளால சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். செகண்டரி சைல்ட்ஹுட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு டே கேரில், கிரெச்சில், போத் ஆஃப் ஒர்க்கிங்னால நிறைய குழந்தைகள் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படுறாங்க. ஸோ அந்த குழந்தைகளை வந்து ஒரு என்கேஜாக, நார்மல் டேக்கராக இல்லாமல் ஒரு கம்யூனிட்டி பீப்புளாக, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளாக மிங்கிள் பண்ணும்போது,
ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள்ஸ் லைக் கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைகளோட மிங்கிள் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எந்தூசிசம், ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப்மெண்ட், ஸோ அதில் ஃப்யூச்சரில் வந்து சொசைட்டியில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, ஹியூமனிட்டி எப்படி மதிக்கிறதுங்கிற நிறைய வேல்யூஸ், லைஃப் ஸ்கில் எஜுகேஷன், ஸோ வேல்யூஸ் ஆஃப் லைஃப்பை பற்றி அந்த குழந்தைகளும் தெரியறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இதில் தேர்ட் ஒன் மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்ஜிபிடிக்கு சொல்லக்கூடிய நெக்லெக்டட் பீப்புள்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரில், சொசைட்டியில், ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் அண்ட் லெஸ்பியன், கே செக்ஷுவல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ஜாப் ஆக்குபேஷன் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அவங்கள வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும்போது, இதில் என்கரேஜ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ், இன்னைக்கு நிறைய டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து சூசைடல் போயிடுறாங்க. ஸோ வேறு தவறான வழிகள், ப்ராஸ்டியூஷன் போன சில ஃபால்ஸான அவங்க லைஃப்பை சூஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பிரேக்கப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மகிழம் போகிற ப்ராஜெக்ட் வந்து கேன் வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக இது ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்து பண்ணும்போது த்ரோட் இதை எல்லா கம்யூனிட்டி பீப்புள்ஸ் நம்ம ரீச் பண்ணும்போது இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் கொண்டு வரக்கூடிய சான்சஸ் நமக்கு நிறையா இருக்குது. ஸோ அது போக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு பர்சன்ஸு, ஐ மீன் நெக்லெக்டட் பீப்புள்ஸு, ஸோ ஐ மீன் ஆர்பனைட் சில்ட்ரன்ஸு, ஸோ மெனி பீப்புள்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ஜிஓவில் டைப் பண்ணி நிறைய ஆக்சுவலியாக ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக, ஹோப்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸையும் நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது ஸோ அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்கில்லையும் டெவலப் பண்ண முடியும். ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் எல்ஜிபிடி போன்ற நெக்லெக்டட் பீப்புள்ஸ், ஓவரால் கம்யூனிட்டி பீப்புளை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணும்போது ஐ மீன் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் எல்லாத்தையுமே கொடுக்க முடியும். லைஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்க முடியும். ஃபியூச்சரில் ஆக்குபேஷன், எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறது தான் இது முக்கியமான ப்ராஜெக்டாக இருக்குது. நான் சாமி கண்ணு, ஏஜ் எனக்கு 72. 2008 எனக்கு ஒரே சன் இருந்தார். ஏஜ் நோமோர், இறந்துட்டார். அந்த சமயத்திலே நானே மகனை இழந்த துக்கத்தில் இருந்துட்டு இருக்கும்போது அப்படியே வாழ்ந்தேன். இன்னொரு 5-6 இயர்ஸ்லேயே எங்கள் மனைவியும் இதே கவலையில் இறந்துட்டாங்க. அப்போ நான் தனித்து விடப்பட்டு விட்டேன். தனியாக இருக்கேன். இப்போ எல்லா பையனும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, ஒரே சமயம் இறந்ததுனால நான் வந்து பாசம், மகன் பாசம், மற்ற பிற பாசங்கள், குடும்ப உறுப்பினருடைய பாசம் எதுவும் இல்லாமல் நான் இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப ஏக்கத்தில், நான் இன்றைக்கி எதிர்பார்ப்பில் நிறைய செஞ்சுக்கிட்டே இந்த எதிர்பார்ப்போடு நான் இருக்கேன். சரி, என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள், இயக்கங்கள் எல்லாமே இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்கள குழந்தை செயலாளர் எந்த செக்ஷன் ஆஃப் தி பீப்புளாக இருந்தாலும் சரி, அந்த அன்புக்காக இயங்குறவங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். இந்த டீமு என்ன ப்ராஜெக்ட் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ அது வந்து எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். நாங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த அன்பு, பாசம் எல்லாம் இது மூலமாக கிடைக்கும்னு